What an honor to moderate today's international conference. Good afternoon and welcome to the online conference on why countries need digital resilience strategies, safeguarding digital transformation in the age of COVID-19. This conference is the first of its kind in the region, hosted by the government of the Kyrgyz Republic, the World Bank, and the University of Central Asia. And we are pleased that you could all be with us here today. Very pleased to bring together people from so many industries, geographies, and discipline. COVID has accelerated a number of trends that were emerging through the last few years. And while digital transformation was already at the top of many of our agendas, the urgency and the priority that is being placed on digital skills, and most importantly, digital resilience, is now significantly greater, thanks to the pandemic. One silver lining from the tragic circumstances surrounding the virus is that leaders in government, international organizations, business, and academia are coming together to deliver real change in this space. The beneficiaries will be those people for whom digitization can affect true quality of life improvement. May I take this opportunity to formally thank our distinguished speakers. We would not be here today without the support and generous time commitment from our distinguished speakers. May I now invite the Rector of the University of Central Asia, Professor Dr. Syed Sohail Hossain Naqvi, to welcome the distinguished guests and the speakers. Thank you, Shaukat. And let me add my welcome from the University of Central Asia to all of the distinguished participants, especially our partners at World Bank, UNDP, and ITU, and of course the State Committee on Communication. It's a real pleasure to have this opportunity to talk about digital resilience. The topic itself will be elaborated upon by our speakers. So I will just talk about UCA and how come we are in the middle of the mix over here. Well, I'll just tell you our reality. So as the rector, I sit in Bishkek. My CFO is at the moment in Canada. The CIO is in Copenhagen. The COO is in Dushanbe. The head of research is in Lisbon. The head of international programs is in London. So if anything, we have to have all of this digital technology, and it has to be mighty resilient. As a university also, we have an integral role in working with the latest and the greatest, and to be an entity that is looking at all the research in the world, and to form that and to provide that mechanism of transforming that knowledge into practice. That may be through policy work and support that we provide, that may be through education programs of a degree nature, or short-term education programs, all of which we do provide. It is also an area of personal interest to me, since I am a professor of electrical engineering, and during numerous previous assignments, I've had the responsibility of sort of being an evangelist for digital technology, whether across the country or particular institutions. So now here in Central Asia, and in these difficult times that have actually supported, or rather given us a kick in the pants as far as accelerating the adoption of digital technologies, it's a real honor to have the panelists and to have this opportunity, and to let you know that there is an institution that will be here to absorb your ideas, to serve as a repository of information, and to work with the government of Kyrgyzstan, as well as the other countries here in Central Asia, to perform whatever support role we can. Thank you very much for this opportunity.
Thank you very much, Dr. Sohail Naqvi. On behalf of you, all of us here today, I would like to congratulate Altenbek Ismailov for getting the appointment of chairman of the State Committee of Information Technology and Communication. And I would like to invite him to open the conference for his opening remarks. Shaukat, thank you so much. Dear Dr. Sohail Naqvi, dear Balarma Amgabazar, dear Louis Chamberlain, dear partners, and dear distinguished guests. I remember we were meeting, I think in December or January, discussing about how digital resilience is important for us. At that moment, the world was different. We were thinking about how cybersecurity would be a prominent thing to do and important thing to do as we are moving forward. We were thinking about digital CASA as something that needs to happen in future and as an important path for our country to develop even further. But today we are living in a different world, and the world has changed, and the Kyrgyzstan has changed as well. We have reassured ourselves about the importance of the digital transformation processes that we are in, and we understood that without it, we cannot have any prosperous future, and that we are all so much in a big trouble, given that COVID virus is taking over our cities, our country, and it's essentially setting up agenda for future. I think for myself, sitting up right now, I am rediscovering myself the meaning of the digital resilience. And first of all, rather than understanding it as cybersecurity, essential cybersecurity tools, I'm right now thinking about continuity. How we can ensure our businesses, our citizens, our government to move forward without disruption and deliver important services that we are committed to. That's why our government has taken essential steps in order to ensure that our citizens and our businesses have essential services that the government may provide. As you might know, we were taking a number of measures, including launching and expanding our digital platforms like Senarip ID, iGov, and other services. One of the important part was to mobilize our IT community so that they could make their as a citizen their own contribution, so that we could move on and essentially recover from the hardships that we are facing right now. We have also rediscovered the importance of the digital CASA projects that we are executing with the World Bank. I think digital resilience program is not only an essential addition to the programs that we are doing, but it is an essential part of the важная часть реализации проекта, потому что именно сейчас контекст изменился, ситуация изменилась, и нам нужно думать о том, каким образом обеспечить цифровые дивиденды. Это успех, который мы ожидаем. Очень важно, чтобы он также был устойчивым в ближайшие годы. Именно по этой причине мы уже начинаем думать о том, каким образом мы сможем ускорить программу Digital CASA и как можно быстрее, чтобы наше население, наши граждане уже получили полноценные преимущества от тех целей, которые мы установили в рамках этого проекта. Именно по этой причине, я полагаю, вполне символично, да, что мое первое международное такое выступление, оно будет посвящено теме цифровой устойчивости. В качестве представителя правительства я понимаю, мы понимаем важность этого процесса. Я с нетерпением ожидаю увидеть продвижение этого проекта и узнать о тех подходах, которые мы можем применить для того, чтобы те цели, которые мы ставим, были в полной мере выполнены. Я буду очень рад принять участие в данном мероприятии. Вам тоже огромное спасибо, господин Алтынбек Исмаилов. Я хотел бы пригласить Баларма Амгабазар, представитель Всемирного банка
Кыргызской Республики для приветствия участников. Спасибо, Шавкат. Уважаемые коллеги, дамы и господа, от имени Всемирного банка я очень рада приветствовать вас на этом вебинаре, чтобы обсудить, как обеспечить безопасность и устойчивость цифровой трансформации и почему вообще страну нужны стратегии цифровой устойчивости. Этот вебинар организован Университетом Центральной Азии совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики и Всемирным банком. Это первая из серии мероприятий по обмену знаниями о цифровой устойчивости, организованных в партнерстве между Университетом Центральной Азии, Госкомитетом информационных технологий и связи, Программой развития ООН, Международным союзом электросвязи и Всемирным банком. Мы очень надеемся, что результаты этих мероприятий будут способствовать эффективной реализации национальной концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» 2019-2023 годы, имплементация проекта Digital Kassa, который Алтынбек уже упомянул, и помогут эффективно тоже реагировать на вызовы пандемии COVID-19. Я бы хотела поблагодарить Алтынбека Исмаилова, председателя Госкомитета, за согласие принять участие в этой конференции и поделиться опытом и планами Кыргызстана. Пользуясь случаем, я тоже хочу поздравить его с недавним назначением на пост председателя Госкомитета и пожелать ему успехов на этом очень ответственном посту. Я бы тоже хотела поблагодарить наших партнеров по развитию и международных экспертов за то, что они присоединились к нам сегодня. Как я уже сказала, цифровая трансформация является приоритетной темой для Кыргызской Республики. Президент Республики объявил 2019 и 2020 годы годами регионального развития и цифровизации. Цифровая трансформация страны и развитие цифровой экономики – это первый шаг к достижению целей развития, обозначенных в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. Всемирный банк поддерживает процессы цифровой трансформации в Центральной Азии и в Кыргызской Республике через реализацию региональной программы Digital Kassa. По-русски это звучит «Цифровая Центральная Азия и Южная Азия». Другими участниками программы являются Афганистан, Узбекистан и Таджикистан. Региональная программа Digital Kassa направлена на то, чтобы сделать интернет более доступным, а также привлечь частные инвестиции и повысить возможности участвующих правительств по предоставлению цифровых государственных услуг в Центральной Азии. В октябре прошлого года была начата программа цифровой устойчивости, чтобы помочь Кыргызстану и другим странам Центральной Азии более эффективно реагировать на растущие цифровые угрозы. Ожидается, что эта программа позволит нашим странам-клиентам правильно определить и оценить цифровые риски и установить соответствующие стратегии и механизмы защиты. Эта программа дополняет региональную программу Digital Kassa и фокусируется на анализе и снижении рисков для кибербезопасности, обеспечении непрерывности деятельности и конфиденциальности данных в проекте Digital Kassa в Кыргызской Республике. Вопросы обеспечения цифровой устойчивости вызывают растущую обеспокоенность на глобальном и государственном уровнях в контексте COVID-19. Эта пандемия резко ускорила процесс цифровой трансформации. Свежие данные показывают, что мы сделали цифровой скачок в будущее и в течение 8 недель совершили цифровой переход на 5 лет вперед как в личном пользовании, так и в бизнес-секторах. Становится все более очевидно, что страны, которые инвестировали в национальную широкополосную инфраструктуру и чье население и предприятия связаны между собой цифровыми платформами, развиваются лучше, чем другие. И чтобы быть более эффективным, цифровая трансформация должна быть безопасной, устойчивой и стабильной. Пандемия COVID-19 вызвала обеспокоенность по поводу способности предоставлять услуги без сбоев на совершенно новом уровне, как для частных, так и для государственных организаций по всему миру. Странам Центральной Азии необходимо адекватно реагировать на растущие цифровые угрозы и риски. В Кыргызстане во время пандемии организации государственного и частного секторов сталкиваются с трудностями в обеспечении непрерывности, конфиденциальности и безопасности услуг, особенно в таких секторах, как здравоохранение, образование и другие. Чтобы преодолеть эти трудности, нам нужна сильная политическая воля и многостороннее партнерство
включая правительство, бизнес, академические круги, гражданское общество, а также партнеров по развитию. С этой связи я бы хотела отметить важность нашего нового партнерства с Университетом Центральной Азии, программой развития ООН и Международным союзом электросвязи в рамках программы обеспечения цифровой устойчивости по проекту Digital Casa. Сегодня у нас очень впечатляющий список докладчиков, и я призываю их порекомендовать конкретные и практические действия, которые могут улучшить цифровую устойчивость в Кыргызстане. Большое спасибо. Thank you very much, Balorma Amgabazar. Вам огромное спасибо, госпожа Баларма, и выражаю признательность Всемирному банку за организацию данного мероприятия. Приглашаю госпожу Луиз Чемберлин, постоянный представитель программы развития ООН в Кыргызской Республике. Огромное спасибо, Шаука, за то, что вы передали мне слово. Добрый вечер, дамы и господа. Для меня тоже большая честь и радость быть сегодня с вами. И, конечно же, я хотелось бы поддержать всех остальных. Также поздравляю господина Танбека Исмаилова с назначением на данную должность председателя. И также профессор Сохаил, спасибо большое, что отправили мне приглашение на этот вебинар и предложили быть частью этого обсуждения по успешным стратегиям цифровой устойчивости. Я очень рада, что мы сейчас проводим это обсуждение, особенно с учетом того, что они становятся очень важными сейчас, когда государство разрабатывает предоставление услуг в государственных условиях пандемии и кризиса. И, конечно же, возникает большая потребность в цифровой взаимосвязанности и предоставлении ключевых базовых государственных услуг. В Кыргызстане уже закрытие государственных органов происходит из-за того, что население имеет все больше доступ к государственным цифровым услугам. И до сих пор многие государственные чиновники, они продолжают работать в офисах не из-за только инфраструктурных вопросов, но из-за расположения данных, и из-за некоторые файлы, и часть данных до сих пор находится в бумажном формате. В то же самое время у нас есть очень серьезное разделение цифровое в Кыргызстане. Степень проникновения и доступности интернета является очень важной. И несмотря на то, что инфраструктура, она все больше улучшается, однако использование мобильного интернета, оно остается на очень низком уровне. Насколько я правильно понимаю, 1/4 только населения пользуется мобильным интернетом. То есть большинство еще не пользуются, получается, мобильным интернетом в смартфонах. И COVID-19, конечно, привел к некоторому откату в нашем прогрессе и развитии на глобальной арене, и Кыргызстан тоже стал частью этого процесса, но тут появляются новые возможности. И, в частности, в некоторых случаях правительство, оно держит дверь открытой, оно приветствует цифровые платформы. И также в будущем у нас будет все больше поддержки по интеграции цифровых данных и использованию данных для принятия решений, создания платформ для платежей электронных, для электронной торговли, электронных финансов и так далее. Технологии становятся все более распространенными, они становятся частью нашей повседневной жизни. И внедрение технологий, оно приводит к тому, что общество сталкивается с вопросами кибербезопасности и защиты личных данных. И развитие стратегии цифровой устойчивости, оно, конечно же, является важной не только для того, чтобы обеспечить безопасность данных, но также для того, чтобы защищать индивидуальные права, личные права и защиты прав индивидуальных в интернетах. Также мы говорим о защите наших прав от... Почему это является очень важным? Правительство ожидает предоставить все больше цифровых услуг и предоставить доступ к информации и функциям, и это приведет к повышению прозрачности, эффективности. И когда правительство работает в условиях кризиса, становится еще более важным, чтобы они работали вместе с гражданским обществом и продвигали социальную сплоченность. И в то же самое время должны придерживаться принципа верховенства права, в особенности в контексте, где возникает вопрос обеспокоенности в отношении правосудия. В качестве ПРООН мы поддерживаем наших партнеров в том, чтобы строить, повышать социальный капитал и таким образом расширять это гражданское пространство. И в будущем, как нам кажется, будет новый социальный контракт, который будет отражать
доверие между гражданами и государством. Поэтому без такого социального контракта развитие стратегии цифровой устойчивости, оно должно позволить странам подойти именно стратегически к этому вопросу и устанавливать соответствующие правовые организационные сети, инфраструктуру соответствующую. И также это позволит получить более эффективную координацию между государственными и негосударственными акторами. И также должны быть четкие роли и ответственность в этом процессе. И я думаю, что стратегии цифровой устойчивости также могут предоставить четкое руководство по правилам игры, каким будет в будущем регулятивная среда, и разные заинтересованные стороны, какую роль они будут играть в этом процессе. Очень важно, чтобы они также знали и принимали участие в этом процессе, и как они могут помочь в достижении этих целей. Поэтому будет крайне важным в рамках стратегии цифровой устойчивости, чтобы это развивалось через инклюзивный процесс, чтобы были вовлечены все заинтересованные стороны. Это невозможно сделать в одиночку. Правительству, государству очень важно привлекать гражданское общество, частный сектор, для того, чтобы повысить общее понимание по ключевым вопросам. И на этом я бы хотела еще раз выразить признательность организаторам за очень своевременную встречу, дискуссию. Я очень рада, что ПРООН также может быть частью данной инициативы в какой-то форме. И сейчас для нас на этом этапе мы с нетерпением глобальной пандемии. И очень важно, чтобы это стало частью глобального восстановления и работы в рамках нашей политики реформирования технологий и повышения навыков. И также мы говорим о включении сектора реформ сектора правосудия. И также очень важно, чтобы заинтересованные стороны осознавали, что наши планы полностью соответствуют целям и задачам, которые ставит перед собой государство. Мы полностью работаем в этом духе. И также очень важно у нас будет обсуждение повестки дня цифровой устойчивости. Мы можем потом позже уже перейти к обсуждению на уровне национальных институтов и ключевых групп граждан. Также хотелось бы упомянуть, что генеральный секретарь ООН запустил дорожную карту цифрового сотрудничества, которая предлагает практические шаги в области политики по усилению экономики и общества, повышение человеческого потенциала, институционального потенциала, повышение стандартов прав человека. И также мы говорим о вопросах цифровой безопасности, которые, как мне кажется, будут крайне важными для всех государств-участников. Мы очень рады, что мы принимаем участие в этом вебинаре и что нас пригласили для обсуждения. И я с нетерпением ожидаю услышать больше от вас. Огромное спасибо за то, что предоставили мне слово. Огромное спасибо, госпожа Чемберлен, Университет Центральной Азии. С нетерпением ожидаем сотрудничества с вами и с вашей командой в будущем. А теперь хотел бы передать слово программному координатору Международного телекоммуникационного союза господин Фарид. Для меня огромная честь присутствовать здесь. И позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить господина Исмаилова с его назначением в качестве председателя Государственного комитета. Его комитет является основным нашим государственным партнером в стране. Нам очень нравится работать с вами. И позвольте также сказать несколько слов о Международном телекоммуникационном союзе, потому что не все знают, чем мы занимаемся. ITU является специализированным агентством ООН, который призван заниматься именно. Уважаемые участники, у нас, по-моему, небольшой прорыв связи со стороны господина Нахри. И, конечно же, одна из частей нашего мандата – это кибербезопасность. Мы помогаем странам разрабатывать национальные стратегии в области кибербезопасности, помогаем им усиливать их национальные службы и помогаем строить достаточно сложные, развивать технические навыки и сотрудников их в целом. Принципы нашей работы – это партнерство, наша уникальная структура партнерства. Благодаря ей у ITU достаточно большой доступ к профессионально-отраслевому опыту.
И со стороны, от лица моей организации хотелось бы выразить нашу признательность за возможность участия в этом семинаре по кибербезопасности в Центральной Азии. И я очень ценю усилия Всемирного банка, Университета Центральной Азии за эту возможность собрать нас здесь все вместе и для продолжения этой работы в этом направлении. Нашим основным партнером, как я уже сказал, является Государственный комитет, но мы также были бы рады работать с достаточно широким кругом государственных министерств и ведомств, и наверняка у нас позднее сегодня будет возможность провести обсуждение в рамках панельной дискуссии, и с нетерпением буду ждать возможности продолжения нашей дискуссии. Благодарю вас, Фарид, и всех вас за участие в этой предстоящей дискуссии. Замечательно видеть подобного рода партнерство с государственными партнерами. Теперь хотелось бы представить вам Рафаэль Возинский, для того, чтобы он сделал свою вводную речь. Рафаэль является основателем CFDF Group, канадская аналитическая фирма, которая работает в области цифровой трансформации и социально-политического и экономических изменений. Он выполнял очень много консультативных функций, как на уровне ООН, так и на уровне национального правительства Канады, а также работал в составе Межведомственной комиссии по инновациям. И с нами будем говорить по вопросу поддержания цифровой трансформации в условиях пандемии COVID-19. Почему странам нужна стратегия дискуссия между нашими панелистами. У нас присутствует Олег Петров, цифровой специалист по цифровому развитию из Всемирного банка, Мелисса Хэтэуэй, которая является руководителем Хэтэуэй Financial Security, а также финансовым консультантом по цифровой безопасности администрации Барака Обамы, и бывший заместитель и председатель комитета технического совета правительства Великобритании, и Андекс Дан, основатель сингапурского предприятия по Data Analytics, по анализу данных. Благодарю вас. Для меня огромная честь присутствовать здесь и цифровым образом связаться с вами из Канады на данном семинаре. Позвольте также присоединиться к словам поздравлений господина Исмаилова в его назначении на должность председателя. Действительно, именно в наше время имеет задаться вопросом кибербезопасности, и тот факт, что вы в этот момент могли занять этот пост, это очень важно, это очень критически экран для того, чтобы вы видели слайды моей презентации. Итак, тема сегодняшнего дня, конечно же, будет цифровая кибербезопасность. Цифровая стойкость. Ничто, как не цифровизация, не является настолько большим трансформационным аспектом момента в нашем поколении. Это движущая сила всех изменений во всех обществах. Цифровые трансформации становятся неотъемлемой частью любого развития страны, любой страны, и содержит в себе ту силу, которая помогает вести дальше все социально-экономические изменения в обществе и на уровне экономики. Пандемия COVID-19 действительно фундаментально изменила всю суть цифровой трансформации стран, в то время как раньше она была просто двигателем последние несколько месяцев, это стало однозначным требованием в части борьбы с пандемией. Обеспечение безопасности, цифровой трансформации является именно компонентом цифровой стойкости, кибербезопасности. Цифровая стойкость — это не есть нечто новое. Ее основы аналогичны всем тем, что уже необходимы для цифровой трансформации любой страны. Однако именно практика и применение цифровой стойкости обеспечивает более большую готовность общества к таким внешним шокам, таким как коронавирусная инфекция, и их способность трансформирования институтов, инфраструктуры и в конечном итоге и всех их обществ на основе новых цифровых технологий. Стойкость — это не есть нечто новое. Она описывает способность общества адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, бороться с кризисами и внешними шоками и возвращаться в изначальное состояние. Это фотография американца, который был рожден без ног, но при этом смог успешно выступать в качестве борца и является эмблемой, символом всего того, что такое жизненная стойкость. На протяжении следующих 15 минут я хотел поговорить с вами о воздействии цифровой трансформации, и которую она оказала на все наше общество, и как она изменилась, и изменила наше восприятие в условиях коронавирусной инфекции.
инвестиций. И поговорим с вами о том, как лидеры наших стран смогли адаптироваться к пандемии и описать всю ту рамку, которую мы строим в нас, в которой развиваются страны. И, наконец, я поговорю чуть больше с вами о приоритетах, которые стоят перед Кыргызстаном сегодня и, возможно, которые будут у Кыргызстана в будущем. Цифровая трансформация — это принципиальная роль, которую можно рассматривать в виде как минимум в 5 различных измерениях: технологии, экономика, общество, неравенство и изменение само по себе. Технологии продвигаются с каждым годом с невероятной скоростью, но именно воздействие технологий является тем, что обращает наше внимание, на что нас связывает. За последние несколько лет стоимость электроэнергии снизилась, что помогло внести цифровые технологии во многие домохозяйства, в тех, которые раньше до этого не могли себе позволить. То же самое касается общественного здравоохранения, геномное секвенирование, которое помогло разработать новые фармацевтические препараты и бороться с некоторыми видами болезней. Развитие искусственного интеллекта, технологий, которые сами по себе могут трансформировать очень многие другие вещи и создать дополнительные возможности, а также размер всех сетей и нейросетей, которые помогают нам связать каждое устройство в глобальной сети. Эти трансформации устойчивы и будут продолжать поддерживать и подпитывать новые инновации во всем этом секторе. Технологии в собирательном смысле являются частью цифровой экономики, и они продолжают усиливаться в своем воздействии. И ожидается, что они приведут к созданию дополнительного ВВП к 2025 году. И это воздействие мы ощущали буквально еще до коронавирусной инфекции, при том, что ожидали, что цифровая трансформация окажет свое влияние уже буквально в краткосрочном будущем. Поэтому цифровой мир также достаточно молод. 50% всех пользователей интернета в возрасте до 24 лет. И этот процент будет еще больше, если принять во внимание всех детей, которые в возрасте до 14 лет, которые, как правило, не участвуют в национальных исследованиях. Более 90% всех этих молодых пользователей интернета также являются пользователями социальных СМИ, что означает, что они сидят в интернете не только в качестве местных потребителей местных интернет-ресурсов, но также в качестве граждан и потребителей глобальных платформ, глобальных ресурсов. Эти новые цифровые нарративы формируют то, как эволюционирует среда интернета, среда цифровых технологий, среда онлайн-информации. И это именно является движущим фактором всех изменений, поведенческих тенденций, которые содержатся в этом. К сожалению, цифровой мир все еще остается миром большого неравенства. Цифровое разделение, цифровой разрыв между доступом к интернету и теми людьми, у которых этого доступа нет. Также разрыв в цифровых экономиках разных стран. Наименее развитые страны, формирующиеся экономикой, в них все равно еще большинство населения до сих пор еще не подсоединены к глобальному интернету. Этот цифровой разрыв также присутствует между городской местностью и сельской местностью, молодыми людьми и людьми пожилого возраста, богатыми людьми и бедными, между мужчинами и женщинами. Эти отделения, этот разрыв лишь усугубляет социальную напряженность, а также разделение между так называемыми цифровыми бедными и цифровыми богатыми. И, наконец, цифровой мир также является миром изменений, в котором воздействие технологий привело к возникновению новых форм социального активизма, потому что вне действующих политических партий молодые люди все так же объединяются под лозунгами лозунгами борьбы с неравенством, с прочими формами проявления различных социальных изменений, а также помогает им бороться в отношении различных вызовов. Однако эти инновации уже помогают нам развить и видеть новые институты, которые помогают нам видеть наиболее актуальные вещи, которые выявила и обнажила коронавирусная инфекция. COVID-19, как нам кажется, является самым большим вызовом для всего человечества за последние несколько поколений. Буквально за несколько недель от 20 до 30% населения Земли было вынуждено оставаться дома. Это изменение, которое привело к 30% снижению экономической активности.
в глобальном ВВП и прогнозируется еще больший спад ВВП. Никто не обладает иммунитетом к нему. Нарушаются цепочки поставщиков, нарушается продовольственная безопасность стран, национальные экономики стран претерпевают риски финансовых и экономических рисков, чудовищные показатели потери рабочих мест, общественное здравоохранение также стоит перед риском провала, и общественная безопасность также испытывает угрозы и риски, что приводит к гражданским протестам, к противостоянию с органами государственной власти. Кризис коронавирусной инфекции также имеет и цифровое измерение. Буквально за несколько суток давление на цифровую инфраструктуру резко усилилось из-за того, что люди были вынуждены сидеть дома во время карантина. За последние 3 месяца телекоммуникации отмечали на 40 либо 50% увеличение интернет-трафика. Облачные сервисы также увеличили свои объемы своего использования, уровни, которые никогда до этого не регистрировались. И использование интернета в целом выросло несколько сотен процентов. Коронавирусная инфекция также привела к неожидаемому усилению цифровой трансформации по мере того, как правительство, бизнесы и люди перевели свою деятельность в онлайн, в удаленный режим работы, который требует интернет-соединения, что изменило предоставление государственных услуг и координацию всех интернет-ресурсов. Все от распределения медицинской помощи до оказания до так называемой телемедицины, образования и прочих государственных услуг теперь проводится в интернет-условиях, в онлайн-среде. И по мере того, как зависимость от этих технологий все больше и больше увеличивается, государственные акторы и также участники и прочие пострадавшие стороны в этом процессе пытаются найти возможность работать дальше. Помните о том, что последствия пандемии сегодня привела к тому, что люди ищут информацию в интернете. За март было отмечено повышение более миллиона различных DNS-атак в день. Но именно инфраструктура цифрового развития, она сегодня становится лежать в основе в дальнейшем развитии и будет продолжать оставаться фундаментом дальнейшего экономического развития в условиях коронавирусной инфекции до тех пор, пока мы не сможем ее ограничить. Цифровые лидеры — это те страны, которые дальше всех и больше всех продвинулись в цифровой трансформации. В нашем исследовании мы отметили, что цифровые лидеры, то, как мы их определяем, лучше либо хуже справились с коронавирусным кризисом. В нашем исследовании, которое мы провели по нескольким десяткам стран, были определены те страны, которые дальше всех продвинулись в цифровой трансформации, то есть, например, они обеспечили себе потенциал, человеческий потенциал, техногенный потенциал, более эффективно бороться с переводом в цифровую экономику своих обществ после возникновения коронавирусной инфекции. Иначе говоря, лидеры цифровые страны, они в них меньшей степени передачи инфекции. Однако при этом есть очень много уроков, которые нам имеет смысл извлечь. Прежде всего, цифровая трансформация не уменьшила воздействие коронавирусной инфекции. Те страны, которые затронули от того, цифровое образование развито или нет, не смогли построить физические барьеры в отношении распространения. Однако цифровые страны смогли более оперативно и более эффективно отреагировать на пандемию. И в этом плане они смогли более эффективным образом мобилизовать все свои цифровые ресурсы, начиная от телекоммуникаций до инфраструктуры, до непрерывности работы государственных институтов и их способности продолжать работать и оказывать государственные услуги, несмотря на стресс, создаваемый коронавирусной инфекцией. И эта способность более устойчивым и оперативным образом оказывать эти услуги и способность восстановиться быстрее. Например, в Сингапуре, в Эстонии оперативные и хорошие государственно-частные партнерства, они подстегивали инновации в рамках мер государственной политики по реагированию на коронавирусную инфекцию. И цифровая трансформация также может помочь бороться со сложными проблемами, раскрывает нам те дополнительные вопросы по судебному обзору и разбору, внедрению дополнительных мер обеспечения правоохранительной политики и практики. Цифровая стойкость из ее определения
конечно же, прежде всего касается гибкости и адаптивной способности, адаптируемости человеческих ресурсов и инфраструктуры, которые лежат в основе цифровых систем, и их возможности выдержать и восстановиться после всех внешних шоков. Цифровая стойкость и кибербезопасность – это широкий термин, который включает в себя все множественные аспекты. Адаптивность цифрового правительства, электронной экономики в ходе и после этого периода нарушений. Цифровая стойкость – это концепция, которая органична цифровизации страны, цифровой трансформации. Всемирный банк определяет это как встроенный компонент аналоговых компонентов в цифровое развитие. Иначе говоря, принятие цифровизации происходит через передачу всех ее элементов в общество, в правительство и в частный сектор. Цифровая стойкость – это концепция кибербезопасности, которая эволюционировала и изначально отошла лишь просто от аспектов кибербезопасности, но теперь сегодня включает практику управления рисками и признание того, что государственных стандартов и поддержание этих минимальных стандартов цифровой безопасности на уровне всей страны. Современный уровень цифрового развития – это комплексный подход, который принимает во внимание требования в части цифрового развития, когда предполагается участие всех заинтересованных сторон и реализацию самых разных поведенческих тенденций обеспечения цифровой безопасности, концептуализирует целостный общественный подход, который бы основывался на некоторых вспомогательных и способствующих факторах. И ключом к этой идее являются 4 основных способствующих факторов. Кибербезопасность, бизнес-непрерывность, безопасность данных и цифровое гражданство. Позвольте быстро поговорить о каждом из них. Способствующие факторы в рамках кибербезопасности. Это возможность инфраструктуры и защита инфраструктуры от преступников. Интернет сам по себе на уровне инженеринга был построен для того, чтобы быть взаимосвязанным, и потом важность безопасности очень высока. Текущее поколение услуг, оно строится на основе интернета, и теперь это включает в себя государственные услуги и торговлю, но оно зависит от инфраструктуры, которая сама по себе не всегда является безопасной. И эта инфраструктура, она не всегда остается безопасной, как я сказал. Очень важно. В настоящее время 26 тысяч объектов по всему миру критической инфраструктуры по миру, они подвержены воздействию, это электросети, сети распределения воды и целый ряд других объектов. И любого рода инциденты, и справиться с ними, на это уходит очень много времени. В США уходит очень много времени, чтобы определить инцидент и локализовать его и сдержать. Также очень высокая стоимость киберпреступности. К следующему году данные цифры могут повыситься. И очень важно обеспечить безопасность национальной цифровой экономики. Кибербезопасность, она дает нам доверие, безопасность и доступность всех цифровых систем, чтобы убедиться в том, кибербезопасность, возможности включают в себя национальные стратегии и национальные возможности по реагированию, стандарты управления рисками и определение цифровой идентичности. Также, когда мы говорим о цифровой стойкости, это продолжительность оказания бизнес-услуг. COVID-19 показал, что бизнес зависит от возможности справляться с рисками. И очень важно, чтобы бизнес продолжал работать. Это возможность смягчить последствия кризиса и повысить адаптивность института, работать в неблагоприятных условиях. Продолжительность бизнеса включает в себя создание национальной системы управления кризисами, которая включает в себя систему по управлению чрезвычайными ситуациями, возможности по управлению кризисом, возможность реализовывать эти возможности и на постоянной основе тестировать ее эффективность. И последнее включает в себя возможность проводить оценки рисков и разрабатывать сценарии для того, чтобы эти возможности, они работали для будущих кризисов. Третий фактор, определяющий, это управление данными и защита данных. И до 2025 года глобальная цифровая сеть будет включать
себя больше информации, больше данных, чем было создано с самого начала технологического прогресса человечества. 175 зета-битов — это то количество данных, которое будет у нас к 2025 году. Данные — это новая нефть цифровой эры, и поэтому очень важно определять права собственности, защиту и право конфиденциальности данных. Развитие цифровых экосистем включает в себя определение этих ключевых концепций, институты, которые смогут разрешать диспуты и споры. Очень важно, чтобы у нас были возможности по использованию данного рода данных для принятия решений. И также потребуется, что граждане, которые понимают свои права и обязанности, те, которые смогут продвигать эти права эффективным образом. И последний определяющий фактор цифрового гражданства, цифровой стойкости — это непосредственно цифровое гражданство. Граждане и их действия, они не ограничены только одним государством, он также не является частью тех правил, которые возникают в связи с тем, что мы являемся частью глобальной цифровой сети. Поэтому очень важно обеспечить цифровую стойкость именно на национальном уровне. И дебаты, которые позволят операторам глобальных платформ повысить их ответственность перед национальными властями. И результаты этих дебатов, они определят вопрос цифрового гражданства на ближайшие десятилетия. Я перечислил очень важные определяющие факторы цифровой стойкости. Каким образом цифровая стойкость будет внедряться? Очень важно, чтобы все эти возможности, практики и поведения стали реальными. Эти три столпа представляют собой государство, бизнес и общество. Это те три ключевых столпа, на которые зиждется цифровой данный переход. Правительство, государство играет очень важную роль, чтобы предоставить лидерство и видение. И также стоит очень важная цель, чтобы предоставить благоприятную среду, создание стандартов, положений и законов. Очень важно, чтобы население, все граждане получали преимущества. Также правительство играет роль по повышению национальных возможностей для всех заинтересованных сторон. Государство защищает, планирует и готовится. И, в частности, оно направлено на конкретные результаты, которые направлены на разработку стратегий, повышение возможностей цифровой стойкости, цифровые рамки. И также использование и разработка услуг, которые включают в себя здравоохранение, образование, финансы, реагирование на чрезвычайные ситуации, оборону, общественную безопасность, критическая инфраструктура и открытые данные. Бизнес, с одной стороны, также играет очень важную роль с тем, чтобы цифровые системы, на которых основана экономика, были более стойкими. И принципы и передовой опыт цифровой стойкости, они становятся эффективными на основе рамок управления цифровыми рисками. И очень важно, чтобы они соответствовали этим стандартам. И результаты внедрения передового опыта включают в себя те, которые становятся нормой, будь то повышение корпоративной культуры, либо же будь то государственные органы, либо негосударственные организации. Они включают в себя создание ответственности за цифровую безопасность, включая в себя цифровых регистров, которые включают в себя цифровые риски, и создание практики плана по разрешению стихийных бедствий и катастроф. Очень важно говорить о разработке такого рода практик. Также общество играет крайне важную роль. Чтобы стать цифровыми гражданами, наша главная цель — убедиться в том, что поведение, практика становится частью нашей повседневной деятельности. И очень важно, чтобы это проявлялось на уровне школ, университетов, семей и в рамках более широких общественных кампаний. Результаты — это повышение цифрового гражданства. Цифровые граждане понимают свою роль и ответственность, и обязанность в цифровом мире. И все вместе эти три основных столпа и четыре ключевых определяющих фактора — это, по сути, фундамент для защиты и обеспечения цифровой трансформации. Но, конечно, пандемия COVID-19, она привела нас к неопределенности в будущем.
Реальность такова, что сейчас нет линейного какого-то пути выхода из кризиса. По состоянию на июнь этого года 20% населения остается в условиях карантина либо социального дистанцирования, 20-40% глобального населения остается в зоне риска заражения вирусом. И 9 триллионов долларов — это та цена, которую заплатит мировая экономика. Поэтому повышение цифровой стойкости здесь потребуется разрешение ключевых проблем, и ключевым приоритетом является, чтобы продолжительность, чтобы все общество, которое пострадало от пандемии, также было принято во внимание. Ключевым компонентом интегрированного реагирования это поможет обществу адаптироваться и продвигаться дальше в условиях изменяющихся обстоятельств, которые будут продолжаться в продолжительном будущем, в обозримом будущем, простите. Что касается Кыргызстана, данное цифровое будущее также является приоритетом, так как страна стала на путь цифровой трансформации, и она также уже стала на данную траекторию для того, чтобы преодолеть трудности не только национального развития, но также теперь справиться с кризисом, вызванным пандемией. Крайне важно, это большой приоритет, укреплять стойкость цифровой трансформации. Очень важно продолжать, чтобы Кыргызстан был и далее стойким к этим изменившимся обстоятельствам. 4 приоритета существует, и большинство из них уже были определены государством. Первое — это продолжение приверженности расширению доступа в оказании услуг. Как уже было сказано, Кыргызстан имеет большое разделение цифровое, и это разделение нужно как-то разрешить. 47% только населения подсоединено к интернету, и только треть всего населения имеет доступ к банковским счетам, и только 5% используют платежи в режиме онлайн. Есть потребность в том, чтобы и дальше расширять доступ, чтобы цифровая трансформация стала более осмысленной и смогла повысить государство, быть более стойким в цифровом плане. Только 70% населения Кыргызстана моложе 35 лет означает, что есть очень много молодых людей, которые уже готовы к переходу к цифровому миру. И очень важно ускорить текущие национальные стратегии с тем, чтобы повысить доступ и предоставить ключевые базовые государственные услуги в ключевых сферах через инвестиции, инновации и государственно-частное партнерство. Второе, Кыргызстану также нужно повышать свою возможность стойкости операций. Это означает принятие национального подхода к комплексному решению вопросов и также интегрированный подход на уровне государства и бизнеса. Также это означает приверженность предоставления обучения и инструментов, чтобы было внедрение данных практик на государственном уровне. Также очень важно повышать возможность цифровой стойкости, которая не только сфокусирована на безопасности. Кибербезопасность — это вызов для всего общества, который включает в себя как централизованные ресурсы, скоординированное реагирование, и также общая возможность моделировать риски и угрозы, и также предоставлять обучение, повышать информированность, оказывать поддержку государственным институтам, частному сектору и неправительственным институтам. Стойкость, возможность стойкости сделать стойким все общество. Третье, очень важно, чтобы был некий орган по защите данных. Кыргызстан уже внедрил закон о защите данных, существование института, который сможет проводить расследования в этой сфере, исполнять правила, выполнять стандарты, также поможет разрешать споры в этой сфере, будет заниматься вопросом сбора данных. Каждый институт и орган, он сможет лучше реагировать на COVID-19 и решить вопрос расследования, как я уже говорил. И последнее, Кыргызстану нужно инвестировать в цифровое гражданство. Уже ранее говорилось, что Кыргызстану потребуется новое поколение людей, которые будут иметь цифровую грамотность, иметь те навыки, которые лучшим образом смогут продвигать в целях всего общества цифровую эру. Эти цифровые граждане являются крайне важным ключевым фактором, который будет способствовать продвижению цифровой стойкости и будет способствовать улучшению жизни в будущем. Цифровая стойкость является крайне важной для Кыргызстана и для всего мира.
страны становятся стойкими в цифровом плане через цифровую трансформацию. Но цифровая трансформация сама по себе становится стойкой, когда законы, институты, человеческие ресурсы учитывают практику и поведение, которые направлены на повышение безопасности, повышают устойчивость и последовательность и защищают конфиденциальность, и в итоге усиливают и повышают культуру цифрового гражданства. Вам огромное спасибо за ваше внимание, и я теперь передам слово нашим участникам, и мы разберем некоторые вопросы, которые я осветил в своей презентации. И хотел бы теперь пригласить некоторых докладчиков. Наш коллега, который, кроме того, что Рандип, он также работает с Всемирным банком и занимался вопросом цифровой трансформации, имеет опыт, его опыт очень широкий, и тот факт, что он смог напрямую смотреть, как разворачивается кризис в самых передовых экономиках, также имеет свою уникальную точку зрения, и он сможет прокомментировать. Рандип, пожалуйста, слово вам. Вам огромное спасибо, Рафал. Очень комплексная, интересная презентация была у вас. И было очень много хороших идей, с которыми вы поделились. Поэтому я бы что хотел бы сделать? Я бы хотел бы немножко прокомментировать вашу презентацию и сфокусироваться на 3 сферах, которые могут продемонстрировать тот тип интервенций либо инициатив, которые могут быть предприняты странами, подобными Кыргызстану, особенно если когда мы говорим о цифровой стойкости. Первая сфера, как мне кажется, это посмотреть в более широком смысле на тему. Тема это чтобы бизнес мог продолжать свою работу, то есть это устойчивость планирования бизнеса и его работы. Я думаю, что здесь можно посмотреть на цифровую стойкость в качестве использования цифровых технологий для стойкости, ради стойкости. Один из первых элементов, на который нужно обратить внимание, это оценка риска. Когда мы посмотрим на планирование, на продолжительность и устойчивость планирования, последовательность планирования бизнес-процессов. Например, технологии, общественная безопасность, здравоохранение, экономика, финансы, цепи поставок, особенности с учетом COVID-19, также стихийные бедствия, изменение климата. Есть разные аспекты, которые нужно принимать во внимание более целостным способом, если мы хотим планировать такого рода продолжительность и устойчивость бизнес-процессов. Сейчас немножко сложно оценить все эти риски каждого из этих элементов и прийти к должному пониманию с точки зрения экономики, которое дало бы нам хорошее понимание, какова же природа риска и какой размах риска, масштаб риска, если мы смотрим на экономику с этой точки зрения. Поэтому один из подходов, который может оказаться полезным, который можно принять в этом случае, это использовать цифровые инструменты для автоматизации процесса оценки риска. Например, если мы посмотрим на изменение климата, на природные стихийные бедствия, 4.7, в частности, был разработан ряд инструментов для автоматизации процессов оценки риска в контексте изменения климата и природных стихийных бедствий. Точно так же, если посмотреть на технологии, в особенности, если мы посмотрим на киберриски, есть компания BigSight. Я просто называю ряд компаний, и компания просто пример. Есть и другие игроки, которые также могут быть приведены в качестве примера. Но чтобы просто сделать пример, я называю отдельные компании, чтобы подчеркнуть, что возможно сделать с точки зрения оценки рисков. Поэтому это BigSight, это снова уже на удаленной основе могут оценить риск, киберриски с учетом автоматизации, автоматизированных технологий, особенно если мы говорим о безопасности и общественного здравоохранения. Еще одна компания, которая провела очень много интересной работы в области автоматизации оценки риска для общественного здравоохранения. Если мы посмотрим на
компания Burning Glass, например, да, или ряд других, которые автоматизировали процессы цепочки поставок. Есть компания, которая называется Site Global, которая провела очень много работы в этой сфере. Поэтому идея заключается в том, что для ряда стран, включая Кыргызстан, может быть хорошей идеей или хорошим подходом работать в партнерстве с некоторыми из этих компаний, у которых уже есть инструменты, которые могут помочь автоматизировать процесс оценки рисков и использовать данные инструменты в ряде секторов. И также, что является очень интересным, нет ни одной страны, которая следовала бы этому подходу, и это может быть хорошей возможностью для Кыргызстана сделать что-то по-другому с точки зрения оценки риска. Это одно такое предложение. Второе предложение с точки зрения цифровой стойкости может быть в том, чтобы сфокусироваться на среди ряда новых тенденций стратегических. Очень важный факт — это цифровизация людей, объектов, мест, процессов. Это долгосрочная тенденция, и это то, что даст некое конкурентное преимущество стране, которая имеет стратегию и которая инициировала определенные действия, которые способны зафиксировать цифровизацию мира, цифровизировать там, старый мир, сделать его более цифровым, таким образом реагировать на те трудности, с которыми мы сталкиваемся, в частности, пандемия COVID-19. Также есть одна национальная стратегия по цифровым тенденциям, которая была принята в Великобритании, и в частности там обращается внимание на критическую инфраструктуру информационную. Страны, подобные Кыргызстану, могут начинать с малых шагов, определить какой-то один элемент критической инфраструктуры, и можно начать процесс создания уже цифрового принта данного. Таким образом, мы сможем лучше понимать последствия или воздействия, либо что требуется в области этой инфраструктуры, и как смоделировать риск. Таким образом, мы сможем реагировать лучше. Это первое. Второе — помочь более мелким компаниям, среднему малому бизнесу начать процесс цифровизации процессов и продуктов, и услуг. И мне кажется, что Сингапур подход называется, подход по цифровой стойкости. И также они определили сектор питания, пищевых и продуктов и напитков розничных, и второй сектор, на который очень серьезное воздействие было оказано из-за пандемии. Поэтому для каждой из этих компаний, пищевых и продуктов и напитков, они запустили некоторую схему, где если компания принимает цифровизацию, выдачи, допустим, выплаты зарплат, если компания начинает пользоваться платформой электронной торговли, дополнительно получает финансы. Если компания принимает аналитику данных, тогда также они дополнительно получают за это средства. И несмотря на то, что эта сумма очень высокие, но есть некая возможность для Кыргызстана помочь среднему и малому бизнесу. Можно использовать намного меньшие суммы, конечно же, но это поможет, по крайней мере, это поможет начать процесс внедрения и цифровизации для этих компаний. Я думаю, что это стоит принять во внимание. Это еще одна сфера, которая, как мне кажется, будет являться крайне важной для повышения цифровой стойкости. Третья и последняя сфера, которую я хотел бы упомянуть, это сфера страхования киберрисков. Это то, что еще не было принято на глобальном таком масштабе. Но мне кажется, что есть штаты в США, которые уже начали внедрение страхования цифровых рисков в качестве стратегии. Почему страхование цифровых рисков является настолько важным? Не только с точки зрения предоставления некоторых элементов комфорта с точки зрения цифровых угроз,
Но что является более важным, это сам процесс получения и страхования требует, чтобы мы учитывали, во-первых, наши цифровые активы, активы данных. Второе, эти активы данных, они должны... Очень сложно будет выяснить, какая будет сумма страховых взносов. И таким образом страхование позволяет нам сделать полную инвентаризацию цифровых данных и оценить эти данные в денежном эквиваленте. Это очень важная работа. И искусственный интеллект, и аналитика также становятся ключевыми компонентами этого процесса. Потому что национальная стратегия страхования цифровых рисков будет означать, что мы сможем сделать инвентаризацию как для государственного, так и для частного сектора, и также сможем, так как, снова же подчеркну, у нас будет, мы оценим эти активы в денежном эквиваленте, и это будет один из элементов. Еще одно большое ключевое преимущество — это то, что частный сектор, страхование, они смогут, то есть, опять же, нужно провести оценку цифровых рисков и сделать. Это те возможности, которые будут в большом спросе, помогут продвигаться вперед. Не только у нас будет лучшее понимание киберриска, но также через процесс страхования мы сможем создать рынки данных, и таким образом экономика будет более стойкой, устойчивой. Очень часто мы думаем о том, что страхование цифровых рисков — это нечто очень дорогостоящее такое удовольствие, однако, если мы посмотрим на опыт некоторых штатов США, допустим, Джорджия штата, он $100 миллионов было вложено в страхование цифровых данных. Если мы посмотрим на Монтану, например, которая имеет страховой полис на $2 миллиона и 88 тысяч стоимость. Но сам факт, что Монтана имеет саму политику страхования цифровых данных, означает, что все правительство должно проходить аудит, должна быть оценка с точки зрения рисков. И весь процесс определения цифровых активов и присуждения мне денежной стоимости. Поэтому мне кажется, что это та сфера, на которую нам следует обратить внимание, и также создание данных рынков, чтобы они и повышение аналитики в будущем, обучение пула по оценке данных. И очень важно, чтобы стать более стойкими, потому что у нас будет быть лучшее понимание цифровых рисков, учитывать эти риски и реагировать, когда они возникают. Это просто отдельные такие мысли, которыми хотелось бы поделиться. Это те идеи, которые еще не являются популярными, ими делятся в узких кругах. Это хорошая возможность для таких стран, как Кыргызстан, не только принять все эти идеи на вооружение, но также в какой-то мере начать думать в этом процессе, в эту сторону. И вполне, может быть, можно реализовать это будет по мере того, как мы думаем о нашем будущем. Вам огромное спасибо. А также за этот достаточно сосредоточенный комментарий в отношении того, почему непрерывность сама по себе является таким важным способствующим фактором для цифровой стойкости. И говоря о стойкости в целом, давайте теперь посмотрим на кибербезопасность. И однозначно очень хорошо то, что у нас здесь Мелисса Хэтэуэй, которая, помимо того, что работала в администрации двух разных президентов и помогая разрабатывать стратегию цифровой кибербезопасности, также является консультантом для крупных корпораций и понимает вопрос кибербезопасности не только со стороны государства, но и со стороны корпоративного сектора. Теперь хотели бы узнать больше ваших мнений в отношении этого вопроса. Здравствуйте, уважаемые участники. Для меня большая честь присутствовать здесь с вами сегодня. И я хотела бы просто развить дальше идеи, которые были озвучены
И позвольте быстро показать вам свой десктоп. Надеюсь, вам всем видно. Как уже Рафал сказал, я работала над различными рамками создания более сильных систем киберготовности, кибербезопасности. И все это исходит из опыта работы в двух разных администрациях, двух разных президентах, с разными стилями, с разными институтами, с такими организациями, как Всемирный банк в соответственных странах. И в основе всего этого лежит тот факт, что во всех наших странах и компаниях нужно стратегически оценить, что именно стоит на кону, что является основной целью. И коронавирусная инфекция, COVID-19, ее пандемия, она обнажила некоторые из этих вопросов, где и в чем мы сильно зависим в этих вопросах. То есть использование этих инструментов сотрудничества, таких как Zoom, очень резко увеличилось на несколько сотен процентов. Видеостриминг, онлайн-игры для детей также выросли в проценте своего использования. Все это, конечно же, оказывает огромное давление на инфраструктуру телекоммуникаций в наших странах. И это то, над чем нам нужно задуматься. То есть мы с вами говорим о критической цифровой зависимости. От каких компаний мы зависим, какие услуги нам обязательно нужны, какая инфраструктура действительно должна присутствовать, и какие активы, какие элементы инфраструктуры неотъемлемые для обеспечения национальной цифровой безопасности. Когда мы говорим об этом, мы с вами должны думать о том, что важно, и выявить основные приоритеты стран для ее экономической повестки, а именно для развития цифровой экономики. Связность и обеспечение связи — это есть очень важная вещь для Кыргызской республики. Лишь 38% населения связано с инфраструктурой интернета, и это признается в различных документах по мерам государственной политики, которые определяют, допустим, цифровой Кыргызстан с 2019 по 2022 год по ускорению цифровой трансформации, стратегия национального развития на 2018-2040 годы, в которых очень четко определено, например, программа Тазакоом, в программе Тазакоом, в ее 7 целях и в стратегических задачах все это было отражено. Я также считаю, что программа Тазакоон определяла, что Кыргызстан должен был стать региональным хабом цифрового развития, цифровых инноваций по всему региону и стать новым цифровым шелковым путем для всего Центральноазиатского региона. И среди стратегических задач стояли создание благоприятной способствующей среды информационно-коммуникационных технологий, которое было обеспечено соответствующее регулирование и принятие международных стандартов и развитие технологической части инфраструктуры. Также присутствует дополнительная повестка для Кыргызской республики исследований в области стратегии кибербезопасности, которая также была принята на 2019-2023 годы, и в которой проработан достаточно здравый план мероприятий. Также привлечение прямых иностранных инвестиций, регулирование импорта, все это обеспечивает фундаменты для последующего успеха. Вопрос, можем ли мы определить топовые, самые лучшие компании, которые определяют 2% всего ВВП страны, а также элементы критически важной инфраструктуры. Когда у меня была возможность приехать в Кыргызскую республику, мне стало четко и понятно, что некоторые элементы страны действительно очень важны для безопасности страны. Например, хозяйственная отрасль, производство золота, сырья, энергетика гидроэнергетика ГЭСов на реке Нарын. То есть многие вещи до сих пор обеспечивают цифровую устойчивость, и их можно реализовать и в следующих поколениях.
вопрос того, как мы обеспечим стимулирование этой цифровой трансформации, и здесь я смотрю на две типа метрики. Мы можем вырабатывать стимулы в виде налоговых льгот, субсидий, грантов на исследования, а также, с другой стороны, идти подкрепляющими методами в виде штрафов, и проведения расследований, обеспечения исполнения минимальных стандартов требований, то есть создание регуляторной среды, с одной стороны, и стимулирующей среды с другой стороны. Поэтому, когда мы при этом помните о том, что негативно подкрепляющие факторы, они лишь сдерживают и замедляют развитие цифровой среды. И также мы с вами смотрим на то, как мы соотносим цифровую повестку с повесткой национальной безопасности. Зачастую во многих странах, в которых я работала, цифровая среда, например, программа «Цифровой Кыргызстан», «Санари Кыргызстан», либо в целом стратегия развития страны избегают понятия цифровой стойкости, цифровой безопасности. И говоря о кибербезопасности, либо о цифровой безопасности, защита данных и стойкости нашей критически важной инфраструктуры и услуг цифровым вызовам, все это очень важно. Поэтому, говоря о цифровой повестке, мы говорим о экономическом процветании, о продуктивности, об инновациях, о модернизации нашей ключевой инфраструктуры и о росте ВВП. С другой стороны, когда мы говорим о национальной безопасности, мы с вами говорим о инфраструктуре, стойкости, защите интеллектуальной собственности, защите данных, обороне нашей страны и политической стабильности нашей бюрократии. Когда мы начинаем уже разрабатывать и соотносить наши стратегии, очень важно, чтобы мы были честны с самим собой относительно того, чего мы пытаемся достичь, насколько мы способны этого достичь, как соотносятся наши стратегии со стратегиями наших соседей, насколько реалистичны наши планы мероприятий. И помните о том, что многие страны, разработав хорошую стратегию, не обязательно хорошо ее реализовали. И при этом нам нужно выбрать измеримые, достижимые результаты, и основанные на времени и результатах, и показателей, и планы. Коронавирусная инфекция показала нам, что нам нужно усилить связанность и стабильность этой связи между различными бизнесами. Для того, чтобы обеспечить непрерывность всего этого процесса, нам нужно оказывать услуги и обеспечить оказание государственных услуг таким образом, чтобы доверие к ним не подрывалось. Там нужно выполнять и признавать тот факт, что мы не можем просто продолжать печатать деньги, мы не можем просто продолжать обучать людей с нуля. Нужно человеческий потенциал ограничен, деньги ограничены, и прочие материалы, и сырье, и ресурсы также ограничены. И нам нужно принимать это во внимание и помнить о том, что нам уже нужно ускориться в процессе нашей модернизации уже сегодня, для того, чтобы успеть все то, с чем мы запаздываем сегодня. Помните, что это конкуренция за ресурсы, и нам нужно преследовать политику непрерывного улучшения качества нашей работы. Когда я смотрю на повестку безопасности, на повестку цифровой безопасности, я смотрю на то, насколько хорошо она соотносится с долгосрочными целями, насколько правительство согласует свою политику со своим цифровым видением. И работая на двух разных президентов, я точно могу сказать, что зачастую политические решения, конечно же, разбиты на целый ряд государственных министерств и ведомств. И учитывая необходимость в общем координационном механизме, мы видим то, как координируются все эти аспекты безопасности. Комитет по информационным коммуникациям и технологиям и связи, Министерство экономики вашей страны также работает по развитию стратегии устойчивого развития и развитию электронной торговли, электронной коммерции. Мы видим, что МВД работает над преследованием уголовных преступлений в области киберпреступлений, а также мы видим дополнительные аспекты реализации цифровых технологий в области обороны и охраны правопорядка и национальной безопасности. Здесь очень важно при процессе построения электронного правительства оптимизировать те цели и соотнести их с задачами, которые призваны вам помочь достигнуть цели вашей национальной стратегии. И определение соответствующих финансовых и человеческих ресурсов очень важно. Нужно выявить, какие выгоды для вашего ВВП и какие будут затраты недостаточного уровня кибербезопасности и цифровой готовности. Определение этих критически важных государственных услуг, вот как в феврале Крымская республика все еще работала над определением критически важных элементов инфраструктуры, и коронавирус
вирусная инфекция, вполне возможно. that maybe it really is telecommunications and cloud-based providers and other aspects of our infrastructures that became far more important today than they were 6 months ago. And thinking about how we maintain that continuity of service. По этому проекту мы пытались определить соответствующие области. Помните о том, что мы должны быть подотчетными. Наши люди должны постоянно вести коммуникацию и понимать, что же стоит на кону всего развития страны, насколько важно. Нам нужно определять и приоритизировать ресурсы, те высокостоимостные активы и ценности, которые у нас есть, услуги и продукты, которые призваны обеспечить цифровую безопасность. Нам нужно соответствующим образом подготовить и законодательно-регуляторную среду, чтобы подготовить общество к защите от разрушения собственности, от цифровых преступлений. В Кыргызской Республике было определено 66 нормативно-правовых актов, которые нужно изменить и дополнить, а также закон о частной собственности для того, чтобы он лучше соотносился с законодательством об охране личных данных. Все страны по всему миру на данный момент обновляют свою регуляторную основу для того, чтобы она большим образом соответствовала реалиям 21 века. И даже в Соединенных Штатах Америки у нас более 80 законов, которые нам нужно обновить для того, чтобы наша регуляторная среда соответствовала современному миру. У нас очень много различных инструментов, меры государственной политики, регулирование, регуляторные акты, стандарты, нормы, которые призваны обеспечить взаимосовместимость и интероперабельность с учетом все более высокой степени использования информационно-коммуникационных технологий на рынке. А также нужно улучшить осведомленность о происходящем во всем мире, как говорил нам об этом наш коллега из Сингапура, чтобы у нас была перспектива в отношении того, насколько мы на национальном уровне уязвимы относительно относительно тех тенденций, которые происходят по всему миру, насколько уязвима наша инфраструктура. Нам нужно думать о готовности и проводить планирование по непрерывности для того, чтобы постоянно быть готовыми и знать как можно больше о всех новых и вновь возникающих цифровых рисках, цифровых вызовах. Буквально недавно, 15 июня, США испытала отключение одного из самых крупных своих информационно-коммуникационных провайдеров. В Лондоне произошло то же самое, и в Лондоне не было интернета. Нам нужно понять, что когда у нас происходят крупномасштабные цифровые кризисы, какие последствия, которые они несут для всей экономики, и каковы те службы, чрезвычайные службы экстренной помощи, которыми мы можем воспользоваться в подобного рода ситуациях. Всемирный банк и ПРООН, а также Международный телекоммуникационный союз также говорили о том, что нам нужно помогать финансированию перемещаться через государственные границы для того, чтобы они помогали в развитии. Нужно предусматривать и прогнозировать дополнительный будущий прогресс. Нам также нужно думать о развитии искусственного интеллекта, блокчейн-технологии, квантовные технологии, а также все те прочие вещи, которые должны помочь нам в цифровой трансформации и принимая во внимание все эти риски и проблемы, что нам нужно сделать для того, чтобы улучшить свою работу в этой области. То есть это схематично все те вещи, о которых я всегда задумываюсь, работаю в самых разных странах мира. Вопрос того, как вам соотнести ваш так называемый цифровой аппетит с вашей цифровой повесткой национального развития. И позвольте завершить свою презентацию на этой. Благодарю вас, Мелисса, за эту замечательную комплексную презентацию, которая охватывает не только принципы кибербезопасности, но также и вопросы баланса с приоритетами в части. Первый способствующий фактор – это бизнес-непрерывность. И давайте перейдем теперь к третьему способствующему фактору – защита, охрана данных, охрана данных о частной жизни. И сегодня у нас здесь господин Эндрюс Тот, ранее работавший заместителем директора государственного ведомства Великобритании по информационным технологиям, который с нами поговорит о ценности охраны данных
Благодарю вас. Я хотел бы подойти к этой дискуссии со стороны данных, с точки зрения данных как актива, как инструмента управления, государственным управлением. Хорошие данные весьма важны для управления, они важны для прозрачности и анализа, а также для эффективности. И это вопрос в управлении, насколько хорошо вы умеете управлять данными. Вот почему Всемирный банк вносит как много капиталовложений в достижение целей устойчивого развития, и почему все менеджеры сегодня используют данные, большие данные для принятия для принятия стратегических решений, для управления ценами. Данные, которые вы можете анализировать, это очень важно, потому что данные позволяют вам осуществить меры интервенции, вмешательства и бороться не только с последствиями, но и с глубинными причинами разных проблем. Поэтому, когда возникает кризис, вы боретесь не только с его следствиями, но и выявляете за счет массивов данных, которые вы обрабатываете, глубинные причины, которые привели к возникновению, к формированию этого кризиса. То есть все это очень важно. И то же самое прозрачность данных. Прозрачность данных также важна, особенно в части того, почему вам нужно поддерживать уверенность общественности в ваших данных. Хорошие, качественные данные, они просто так, их не так легко, они не возникают просто так. Это процесс последовательной обработки данных и применения соответственных технологий. Это обеспечение соответствующего человеческого капитала, который участвует в обработке этих данных. Роберт Макнамара, длительный директор Всемирного банка в 70-х годах, и до этого министр обороны в администрации Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, именно создал себе репутацию в качестве специалиста по данным, по числам. В ходе Второй мировой войны у него была репутация того, что он хорошо руководил количественными показателями по военно-воздушным силам США, потому что он умел работать с цифрами. Но если вы почитаете его биографию, вы увидите, что очень мало времени он провел в Пентагоне. Большую часть своего времени он провел именно в театрах военных действий. Он разговаривал с командующими авиагруппами в отношении того, как важно, чтобы они в штабе получали четкие своевременные данные по тому, как много боеприпасов они потребляют, как много самолетов нужно, какие дополнительные запчасти нужны и так далее, для того, чтобы материально-техническая часть, логистическая часть военно-воздушных сил США была должным образом обеспечивала военный успех. То есть данные требуют определенных стандартов, данные требуют того, чтобы обеспечение их потока определенным, четко организованным образом. Поэтому в ходе любого кризиса вопрос возникает, как получить нужные данные, как эти данные могут помочь с формулированием проблем, с формулированием ответов и реакций на эти возникающие кризисы. Люди должны понимать, что как нужно хранить личные данные, как охранять личные данные, где они хранятся, насколько важно их использовать в целом, и как они могут оказать, какое воздействие они могут оказать на их жизни, и какие метаданные могут быть выработаны из них. Коронавирусная инфекция действительно ввергла весь мир в шок, и когда пандемия это развилась очень быстро и привела к необходимости возникновения новых систем, и ставит вопросы того, насколько важны теперь данные, которые должны отражаться правильным, четким, прозрачным образом. Некоторые Поэтому, например, отражение отчетности о смертности. Люди всегда и постоянно умирают, но смертность нужно регистрировать и должным образом отражать в отчетности и в массивах данных. И где-то более детально, где-то менее детально. И смертность отражалась в отчетах во всех странах в течение многих веков. Во многих европейских странах выяснилось, что подобного рода система учета смертности, она работает с большой задержкой и работает не обязательно прозрачно. И, например, когда данные собирались по Италии, задержка данных по смертности шла с двухмесячной задержкой. То же самое касается и очень многих других стран, которые отражают лишь смертность от коронавирусной инфекции только в больницах, а не по всей стране.
И есть определенные участки разных стран, которые, к сожалению, в которых система отражения данных по смертности не проводится соответствующей со стандартами. Из-за того, что в разных странах разные стандарты, разные графики, разные сроки подачи подобного рода данных, поэтому данные, которые направляются в глобальные органы, так сильно разнятся. Мы также видим очень много стран, которые их данные, допустим, которые сформируются за выходные, очень сильно отличаются от тех данных, массивы которых приходят в конце каждого рабочего дня. Они сильно разнятся по типам больницам и больниц, из которых они поступают. И также нужно отметить, что нет какого-либо официального всемирного формата статистики по COVID-19. И, по крайней мере, сегодня большинство стран используют показатели, разработанные в Институте Джона Хопкинса. Не уверен, насколько это приемлемо для всех стран, но в данный момент, по крайней мере, медицинская школа университета Джона Хопкинса является одним из ведущих органов по разработке подобного рода статистики. Также есть случаи применения качественных, успешных данных, применения хорошего, эффективного применения данных и того, как ими можно воспользоваться. Поэтому, например, в Соединенном Королевстве все элементы, компоненты налогообложения со стороны работодателя были давно уже оцифрованы, уже около 10 лет назад. То есть в качестве работодателя вы не можете уже больше вести на бумажных носителях, вести информацию и отчетность, подавать государственным органам, будучи работодателем. То есть закон уже давно переводит вас в цифровой режим. И в рамках реакции на это налогоплательщики также были переведены в цифровой режим для того, чтобы и самозанятые люди также могли, чтобы им было легче это делать. И просто используя те данные, которые у них уже есть, допустим, в каком бизнесе они работают, в какой отрасли они заняты, и просто этот поток, массив данных идет в обратном направлении. И также мы наблюдаем при состоянии услуг здравоохранения в Великобритании. Больницы, они также имеют очень эффективную систему отчетности, которая используется для всех видов причин. И отчетность в больнице, они передают данные. И в частности, это система и процессы по сбору отдельных видов данных. И это работает очень хорошо, также на уровне больниц. Именно поэтому есть ряд способов, благодаря которым Великобритания смогла предотвратить распространение инфекции на уровне больниц, чтобы не было перегруженности больниц. Я думаю, что это то, что и данные, они дают государственным чиновникам и другим заинтересованным сторонам реагировать эффективно. Я думаю, что время у меня закончилось. Я могу очень долго об этом говорить. Но, опять же, я думаю, что это является очень важным. Это большой актив. Если у вас есть данные, каким образом можно работать с этими данными и учитывать это при реагировании. Вам огромное спасибо за то, что подчеркнули важность данных в качестве одного из ключевых определяющих факторов цифровой стойкости. Я хотел бы передать слово Фариду из Международного союза электросвязи. И это один из важных институтов, который повышает, укрепляет потенциал цифровой стойкости. Но исторически мы говорим о роли инфраструктурного развития, поэтому то разделение цифровое, которое существует, оно сокращает эффективность для цифровой трансформации. Фарид, можете вкратце рассказать о важности того, чтобы восполнить данный пробел цифровой, и что делал ваш союз в историческом разрезе, и какой вклад делается сейчас для того, чтобы повысить стойкость цифровой. Огромное спасибо, Рафал. Я хотел бы вкратце упомянуть, что да, наша стратегия национальной кибербезопасности, я на русском, перед тем, как я на русский язык перейду, выражаю признательность Мелиссе за то руководство, которое было предоставлено.
свое выступление. Хотел бы сказать, что вот в 2018 году ITU совместно с партнерами, среди которых также и Всемирный банк, опубликовал руководство по разработке национальной стратегии кибербезопасности, которую мы рассматриваем как такой ключевой документ, и в целом национальные стратегии кибербезопасности и цифровой устойчивости мы рассматриваем именно как основополагающий документ для планирования и развития национальной устойчивой инфраструктуры. Да, МСЭ в предыдущие, скажем так, годы своей работы всегда фокусировался на развитии инфраструктуры, но теперь эта инфраструктура стала настолько важна и настолько критической, что вопросы кибербезопасности, вопросы цифровой устойчивости, они общепризнаны на всех уровнях, и хотел бы ряд принципов и тех выдержек из этого документа привести. То есть целью настоящего документа является предоставление руководства, инструмента странам, как разрабатывать свои национальные стратегии, начиная с консультаций и до момента разработки плана действий непосредственно. В руководстве содержится полезная, гибкая, удобная структура рамочная, которая может быть адаптирована, исходя из социально-экономического развития страны, исходя из рисков существующих и принципов. И опять же, вот то, что Рафал говорил о сокращении цифрового разрыва, то есть эта стратегия, она, конечно же, должна быть ориентирована не только на какие-то критически важные государственные ресурсы, но и на защиту пользователей, защиту всех граждан страны от существующих киберугроз, независимо от того, где они находятся. Этапы данной стратегии включают в себя инициирование, то есть создание руководящего комитета, выбор руководящего органа. Хотел бы вот отметить, что очень важно сразу на начальном этапе определиться с ответственными за разработку стратегии, кто то ведомство, которое будет этот вопрос курировать, и получить максимально высокую поддержку на уровне правительства страны. Далее выполняется обзор и анализ критической инфраструктуры, анализ имеющегося опыта, оценивается положение дел в стране, положение дел с киберугрозами, то есть составляется такой landscape угроз. Разрабатывается национальная стратегия с консультациями, с максимально широким консультацией всех заинтересованных, реализуется и выполняется ее мониторинг и оценка. Конечно же, этот процесс циклический. То есть в этом процессе присутствуют такие органы, как высший орган исполнительной власти, который, собственно, дает политическую поддержку процессу разработки стратегии, определяет руководящий орган по проекту. Также присутствует руководящий комитет, в который входит и высшее руководство страны, и представители ключевых стейкхолдеров. И еще мы рекомендуем также формировать консультативный комитет, более широкую группу заинтересованных лиц, чтобы эта стратегия, она действительно была такой всеобъемлющей. В документе содержится ряд всеобъемлющих принципов, которые, наверное, с учетом времени я не буду перечислять. Хотелось бы отметить каких-то вот ряд лучших практик, которые, мне кажется, применимы для Кыргызстана, для стран Центральной Азии. Это то, что вот я уже упоминал, поддержка на высоком уровне, это создание компетентного органа по вопросам кибербезопасности, это обязательно обеспечение внутриправительственного сотрудничества. Часто мы видим, когда межведомственное сотрудничество и связанные с ним трудности бывают, сдерживают такой всеобъемлющий подход к разработке стратегии кибербезопасности, цифрового устойчивости. Очень важно, чтобы стратегия не только обозначала задачи, цели, KPI, но также был конкретный план осуществления данной стратегии. Важно использовать комплексный подход к определению рисков. Еще такой конкретный инструмент, который может использоваться, составление профилей рисков секторов в области кибербезопасности. Да, здесь можно также активно привлекать экспертизу частного сектора. Есть организации, которые помогают решать именно этот вопрос. Очень важный вопрос для всех наших стран – это создание потенциала реагирования на киберинциденты. То есть можно, конечно, заявлять большие амбициозные задачи для стратегии. Sorry to interfere, Farid. Can you just select the Russian channel so that people are in English, they can clearly just click on the language and then select Russian. Да, я сделал. Как теперь все правильно? Yes, it's clear now. It's clear now, yeah.
Да, спасибо большое. И такой вопрос, как создание потенциала реагирования на киберинциденты, построение национальных команд реагирования на киберинциденты, создание навыков противодействия киберугрозам на национальном уровне, навыков защиты критической информационной инфраструктуры. Еще один момент, на который мы всегда обращаем внимание, это важность обмена информацией, да, внутри страны, на двусторонней основе, через ассоциации ЦЕРТа, то есть, допустим, вот ITU оказывал содействие, в том числе Кыргызстану по присоединению к одной региональной организации ОИСР, да, еще одной стране мы оказывали содействие в регионе по вступлению в ассоциацию FIRST, то есть мы очень приветствуем и всячески стимулируем обмен информацией, мы считаем, что это один из ключевых факторов построения киберустойчивой национальной экосистемы. Еще одна лучшая практика — это, конечно же, проведение учений по кибербезопасности. ITU проводит региональные учения, и часто эти региональные учения используются как модель для стран по проведению учений на национальном уровне. И, наверное, еще хотелось бы отметить о важности построения государственно-частного партнерства при планировании мер противодействия киберпреступности. Как вот представитель организации ООН также хочу сказать, что вот вопросы признания и защиты прав и свобод личности должны обязательно быть неотъемлемой частью стратегического документа. И, конечно же, правоприменительная практика. Довольно часто это становится каким-то тоже слабым звеном, да, на национальном уровне. То есть принимаются руководящие документы, но правоприменительная практика, возможно, отстает. Международный союз электросвязи выступает фасилитатором работы по разработке национальной стратегии. Мы помогаем странам применить это руководство, провести нужные консультации на национальном уровне. Также у нас есть ряд инструментов, которые страны могут использовать как метрики. Да? Допустим, глобальный индекс кибербезопасности МСЭ, он является ключевой метрикой для национальной стратегии кибербезопасности Казахстана, Киберщит, про которую, думаю, многие хорошо знают. Вот, на этом, наверное, все. I think that's it with my intervention. Rafal, back to you. Спасибо, Фарид. У нас осталось несколько минут. You're on mute. Sorry. Yes. Yeah, thank you very much, Farid, for that overview of ITU's work, and recognize minutes for the panel discussion. Хотелось бы признать вклад участников в эту дискуссию. Также у нас, по-моему, здесь вопросы со стороны аудитории. И один из вопросов, который присутствовал среди людей, которые присутствовали в онлайн-обсуждении, национальная практика в области построения цифровой стойкости и что именно делает Всемирный банк для того, чтобы помочь странам региона выработать этот более целостный взгляд, перспективу, подход в области цифровой трансформации с учетом коронавирусной инфекции. И хотелось бы передать вам слово для ваших заключительных слов, прежде чем мы передадим слово Шавкату для завершения этого мероприятия. Благодарю вас. Для меня огромная честь присутствовать здесь, на вашем мероприятии, и связать все эти темы в этой платформе от Всемирного банка. Помните, что Всемирный банк — это не просто финансовая организация, но также и банк знаний. Мы обеспечиваем площадку знаний и обмена национального и странового опыта. Для нас это первое подобного рода мероприятие, в котором присутствуют и представители ПРООН, и УЦА, Международного телекоммуникационного союза, а также представители Государственного комитета по информационно-коммуникационным технологиям и связи Кыргызской республики. Говоря о цифровой стойкости, о кибербезопасности, для меня была большая честь поработать с Кыргызской республикой, в которой мы рассматривали целостный подход. И сегодняшняя тема, она очень хорошо была проиллюстрирована различными докладчиками, которые напоминали о необходимости комплексного подхода
и приводили очень хорошие примеры важности обеспечения соответствующей регуляторно-законодательной и технологической рамки, основы, и все начинается с лидерства и с выработки соответствующего видения. Стратегическое видение невероятно является важным моментом. И сегодняшняя тема помогла нам раскартировать это видение и дать нам показать нам то направление, в котором нужно двигаться, и какие основы, какие фундаменты уже есть, и какими нужно дополнительно заручиться для того, чтобы Кыргызстан смог обезопасить себя от внешних цифровых шоков в будущем, чтобы соответствующие элементы его критической инфраструктуры, элементы его экономики были защищены. Это очень важно сделать так, чтобы сделать все правильно, при этом не допустив перегибов в отдельных аспектах государственного регулирования, где обеспечение национальной цифровой безопасности, с другой стороны, балансировалось бы открытостью экономики и возможностью управления рисками. И в рамках этого Всемирный банк преследует идею проведения работы со всеми странами Центральной Азии для для последующей разработки соответствующих национальных стратегий и планов мероприятий, которые помогли бы им реализовать соответствующие программы. Мы работаем достаточно активно. Мы уже почти 2 года в рамках Всемирного года Всемирного банка работаем с соответствующими государственными органами, с нашими государственными партнерами, определяем их потребности, определяем то, как меняется их видение и стратегии, и мы будем рады продолжить работу с ними по распространению передовой международной практики, распространению успешных примеров хорошей практики. И Корея, например, является хорошим примером той страны, которая действительно очень много думала о целостном подходе к повышению цифровой стойкости к вновь возникающим и формирующимся вызовам. Она также является хорошим примером того, как она борется с коронавирусной инфекцией. У нас буквально несколько недель назад у нас был хороший семинар. Сегодня мы о Корее много не говорили, но Сингапур также является хорошим примером того, как в новой цифровой экономике страна борется с возникающими вызовами, так же, как и Корея. Как сингапурские власти справляются с этой пандемией. Эти страны действительно показывают, что, будучи цифровыми экономиками, они весьма неплохо справляются с новыми вызовами, и их национальный опыт, возможно, и является тем хорошим уроком, извлечь который для себя из их странового опыта могут страны Центральной Азии. И на этой ноте хотелось бы, конечно же, сказать, что мы очень благодарны возможности заслушать сегодняшние доклады и с нетерпением ждем возможности продолжить это сотрудничество по всему региону в Кыргызстане. И также сосредоточиться на развитии потенциала, институционального потенциала, развитии человеческих навыков, рассматривали возможность развития центра по повышению стойкости к цифровым вызовам, работа которого была бы направлена на проработку всех возникающих проблем, включая реализацию стратегии национальных правительств по борьбе с продолжающей пандемией, создание площадок для наращивания потенциала, обеспечивая институциональную реакцию на возникающие кризисы. Мы с вами также обсуждали организацию региональных форумов по цифровой стойкости, которые помогают нам свести вместе передовой опыт разных стран. И сегодня была великолепная возможность встретиться, увидеть, поделиться свежими знаниями, и с нетерпением ждем возможности после завершения этого кризиса встретиться либо в Бишкеке, либо где-нибудь еще в Центральной Азии, может быть, в течение нескольких дней, для того, чтобы провести полноценный региональный форум, где мы могли бы поделиться своим передовым опытом и знаниями. Для нас это была великолепная возможность. Мы хотели продолжать поддерживать национальное правительство Крымской Республики в реализации его цифровой повестки и также продолжать поддерживать все их усилия по развитию, по цифровизации страны, по цифровой трансформации. И я хотел бы поблагодарить Алтынбека
за великолепную историю успеха не только для Центральной Азии, но и по всему миру. Слово вам. Вам огромное спасибо. На этом я выражаю признательность всем нашим докладчикам за то, что подчеркнули важность тех ключевых определяющих факторов по повышению цифровой стойкости. Прошу прощения, что больше вопросов мы не смогли собрать, но я с нашими докладчиками переписывался с тем, чтобы те вопросы, которые вы поднимали, что все-таки мы в конечном итоге не смогли ответить. Мы договорились с вами, что цифровая стойкость и те шоки, которые были представлены этой пандемией, это можно все преодолеть с помощью цифровых средств, и сами цифровые средства должны быть более стойкими, чтобы быть преимуществом для нашего общества. На этом я выражаю признательность УЦА и передаю слово Шаукату, и также, в частности, господин Исмаилов также сделать завершающее выступление. Огромное спасибо вам, Рафал, огромное спасибо, уважаемые докладчики. Я думаю, что мы получили очень много информации, очень много. Вы поделились опытом, вашим богатым опытом, и мы очень много всего взяли на вооружение, и также для нашей будущей работы. На этом я хотел бы пригласить господина Алтынбека Исмаилова, председателя Государственного комитета связи и коммуникации и информационной технологии связи, и на этом закрыть уже нашу конференцию. Пожалуйста, господин Исмаилов, вам слово. Да, вам спасибо, Шаукат, вы меня слышите? Да, мы вас хорошо слышим. Вам огромное спасибо, Шаукат. Также выражаю признательность УЦА и всем партнерам за организацию этого замечательного мероприятия. Я думаю, что мы очень много сегодня узнали о цифровой стойкости с разных углов, с разных точек зрения, которые связаны с вопросом цифровой стойкости. Я думаю, что для всех участников это была очень полезная информация. И хотелось бы еще раз подчеркнуть несколько моментов, которые были упомянуты в ходе нашей дискуссии. Прежде всего, я думаю, что важной концепцией это цифровое гражданство. Это означает, каким образом Кыргызстан связан с остальным миром. Не все, наверное, знают, что мы в Кыргызской республике делаем все возможное, чтобы стать частью цифрового глобального сообщества. Не все из вас знают, что мы исключены из списка разработчиков Google и и торговых точек Google. И в частности, наши специалисты не имеют доступа к некоторым Google продуктам, либо же к некоторым механизмам оплаты, Google Pay, например, да? Я думаю, что то же самое касается таких систем, как PayPal, да? Из которых, к которым мы не подключены, Apple Pay, и ряд других систем, ряд других услуг, которые доступны в таких странах, как в соседних странах, в Узбекистане, в Казахстане, в Таджикистане и других они доступны, а у нас нет. И мы также исключены из некоторых услуг России. В России, я думаю, что то, что я хотел бы здесь упомянуть, это то, что цифровое развитие — это не только происходит в Кыргызстане, мы хотим быть частью глобального цифрового сообщества. И для того, чтобы быть эффективной частью этого сообщества, нам нужно думать о том, с какими стандартами нужно соблюдать для того, чтобы в конечном итоге снова же соблюдать все те ожидания, которые стоят перед нами в глобальных рамках. И вопросы стойкости, устойчивости, вопрос соблюдения стандартов, вопрос того, каким образом мы должны управлять вопросами конфиденциальности, каким образом мы должны управлять вопросами кибербезопасности и другие финансовые стандарты, которые стоят перед странами. Я думаю, нам нужно думать о том, как Кыргызская республика может быть частью этого глобального сообщества. Я думаю, это крайне-крайне важно. Вторая часть. Я думаю, что уже это затрагивалось неоднократно. Нам также нужно продумать о том, чтобы о нашем бизнесе, и обеспечить непрерывность бизнес-процессов, будь то средний и малый бизнес, который только начал для себя открывать цифровые технологии, как они могут быть использованы
для их производительности. Нам также нужно продумать то, каким образом мы сможем разработать такие простые вещи, как, допустим, электронная торговля, цифровые платежи, мобильные платежи. Я думаю, что это крайне важное время, когда мы все можем подумать об этом. Во время пандемии, коронакризиса, коронавирус-инфекции, очень многие предприятия, они находятся на карантине, они закрыты, либо в ограниченном режиме работают. И очень важно, они думают о том, как заново открыть свой бизнес с использованием цифровых технологий. И поэтому это очень такое важное направление, о котором нам нужно подумать. Последнее, но не менее важное, конечно же, в качестве государственного ведомства мы думаем о том, как можно обеспечить непрерывность предоставления государственных услуг. Есть очень много компонентов, которые уже включены в себя проект Digital Casa, в частности, правительство в качестве цифровой платформы, быть цифровым от начала до конца, и ряд других важных принципов, которые сейчас мы пытаемся поднимать и освещать. Также есть ряд вопросов, связанных с тем, как обеспечить защиту данных, защиту конфиденциальности данных граждан, каким образом обеспечить кибербезопасность наших систем, как обезопасить нашу инфраструктуру. Это все представляет очень большую важность. Вы, наверное, знаете, что Кыргызская республика приняла стратегию кибербезопасности в августе 2019 года, и в планы Государственного комитета информационных технологий и связи, коммуникаций входит создание органа, который будет наблюдать за соблюдением защиты конфиденциальности личных данных. И в частности, это то предложение, которое уже было описано вами ранее, и это то, чего мы ожидаем. Но все это, оно, конечно же, будет сопровождаться определенными трудностями. Вопрос образования, обучения, вопрос обучения, особого обучения для сотрудников, представителей государственной власти, обучение в целом для них, специализированное обучение населения, предпринимателей, о том, каким образом поддерживать конфиденциальность данных, о том, каким образом поддерживать безопасность данных. Все это представляет очень большую важность. И в самом конце уже своих завершающих слов хотелось бы еще раз подчеркнуть важность сотрудничества и международного сотрудничества, в частности, разных организаций и институтов. И очень важно, что УЦА возглавляет эту конференцию, этот вебинар. Нам потребуются научные круги во всех сферах, во всем том, что мы обсудили сегодня. Также крайне важный вклад такого рода организаций, как Всемирный банк, ПРООН, Международный союз электросвязи и так далее, других партнеров, которые приняли участие в нашем сегодняшнем вебинаре, с тем, чтобы мы могли продумать, разработать и продумать современные стратегии цифровой стойкости. Опять же, это должен быть пример для соседних стран по мере того, как мы продвигаемся вперед. Огромное спасибо за ваше внимание. Выражаю признательность за то, что пригласили меня сюда, на этот вебинар. Мы будем очень рады принимать участие в такого рода мероприятиях и в будущем. Огромное спасибо вам. Вам огромное спасибо, господин Исмаилов. Мы очень рады, что сегодня вы открыли данную международную конференцию. И как раз это было первое ваше выступление в международной должности. Особенно выражаю признательность Олегу и Рафалю за то, что разработали этот план, пригласили всех докладчиков, уважаемых докладчиков. Вам огромное спасибо, господа, и с нетерпением ожидаем работы с нашими партнерами для процветания Центральной Азии, Кыргызстана в частности. Всем приятного вечера или дня, у кого день сейчас. До свидания.